जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं अर्धशत्रुंजय उपमा प्राप्त जाज्वल्यमान जामनगर की धन्यधरा पर आयोजित ज्ञानवर्धक चातुर्मास 2024 के पावन निमित्त परम पूज्य आचार्य देव श्रीमद विजय प्रेम सुबोध सूरीश्वर जी महाराजा के विद्वान शिष्य रत्न परम पूज्य पन्यास डॉक्टर श्री अरुण विजय जी महाराज साहब के शिष्य परम पूज्य मणिराज श्री हेमंत विजय जी महाराज साहब एवं परम पूज्य मणिराज श्री देवरक्षित विजय जी महाराज साहब आदि ठाणा के भव्य चातुर्मास प्रवेश पर आधारित ये विशेष प्रस्तुति। सबसे पहले गुरु भक्तों ने प्रवास स्थान पर पूज्य गुरुदेव का स्वागत करते हुए मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के मंगल शुभारंभ हेतु पूज्य गुरुदेव द्वारा मंगलाचरण किया गया और गुरु भक्तों को अपने मंगल आशीर्वाद से कृतार्थ किया गया। नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रमाणे थતું નથી એટલે આજે આપણો આજ જન્મ છેલ્લો છે, બાકી વાત છે કે હજી જન્મ લેવાના છે, હજી જન્મ મરણ કેટલા ચક્કર ચાલશે કોઈ હિસાબ નથી એનો। તમારું પુણ્ય ઉદયમાં છે તો દુનિયામાં કોઈ તમને દુખી કરી શકે તેમ નથી, અને તમારું અશુભ કર્મ અને પાપ કર્મ ઉદયમાં છે તો દુનિયામાં તમને કોઈ સુખી કરી શકે તેમ નથી। તો હારું ન ઉતરે તો હારું કે સપનું આવે તો સારું? આટલા વર્ષોમાં સપનું નથી આવ્યું કે પેટી ઉતરી રહી છે મારા ઘરમાં। નામ શાલીભદ્ર રાખવાથી શાલીભદ્રની રિદ્ધિ સિદ્ધિ મળતી નથી, પરંતુ એવા પ્રકારનું પુણ્ય ઉપાર્જન કરો તો જેટલું જોયું અને જેટલું જે જોયું તે અને તેટલું જ આપણે કહ્યું કે નહીં। સંસારનું નામ કોને કહેવું? સંસાર કોને કહેવું? આ વસ્તુને સંસાર કેવું છે? કઈ વસ્તુને સંસાર કહી શકશો? कोई वस्तु नहीं एवी, कोई एवं पदार्थ नहीं कि जिन्हें संसार कही सकाय। इसके बाद भव्य चातुर्मास प्रवेशोत्सव शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में शामिल सभी गुरु भक्तों ने भव्य शोभा यात्रा में भाग लिया एवं पूज्य गुरुदेव की भव्य चातुर्मास प्रवेश शोभा यात्रा निकाली। कार्यक्रम की रूपरेखा को प्रभाव में लाते हुए भक्तगण नगर प्रवेश हेतु पूज्य गुरुदेव को उनके संग सहित अपने साथ लेकर चले। सौभाग्यवती महिलाओं ने अपने शीश पर मंगल कलश धारण कर पूज्य गुरुदेव का सुंदर स्वागत किया। ऐसे में ढोल नगाड़ों के मंगलनाद के बीच पूज्य गुरुदेव की भव्य अगुवानी की गई। मार्ग में स्थान स्थान पर गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुदेव का भव्य स्वागत किया।
इस तरह ये भव्य चातुर्मास प्रवेश यात्रा नगर के कई मुख्य मार्गों से गुजरी। બેડા લીધા છે અને સંઘની પાઠશાળાના છોકરાઓ છે એ ગુરુ ભગવંતોને અને સાધ્વીજી ભગવંત આગળ પધારજો અને જેમને દીક્ષા લેવી હોય આગળ પધારે. नगर के अनेक स्थानों से गुजरते हुए ये भव्य शोभा यात्रा अंततः अपने गंतव्य स्थल पहुंच जाती है। यहाँ ये भव्य चातुर्मास प्रवेश शोभा यात्रा धर्म सभा में परिवर्तित हो जाती है। संपूर्ण परिसर में पूज्य गुरुदेव की जय जयकार गूंजने लगी। पूज्य गुरुवर्य के यथास्थान विराजमान हो जाने पर कार्यक्रम का कारवां आगे बढ़ाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी भक्तों द्वारा पूज्य गुरुचरणों में नमन किया गया। इतने में ही पूज्य गुरु भगवंत अपने श्रीमुख से मंगलाचरण करते हैं। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव ने भक्तों को अपनी मंगलवाणी से भी कृतार्थ किया। સૌથી મોટી યાત્રા અમારા માટે સંયમની યાત્રા, તીર્થયાત્રા પછી, રથયાત્રા પછી, પણ સૌથી મોટી યાત્રા અમારા માટે તીર્થયાત્રા, રથયાત્રા, સંયમ યાત્રા. સંયમની યાત્રા એટલે સંયમનું પાલન કરવું. વિહાર કરશું એટલે અત્યારે વર્ષા ઋતુ છે, પાણીની ઋતુ છે, પાણી વરસતું હશે અને પાણીમાં અનંત અસંખ્ય જીવો ઉત્પન્ન થાય. લીલ ફૂગ ઉત્પન્ન થશે એટલે અનંત જીવો ઉત્પન્ન થશે. હવે એમાં ક્યાંક પગ આવી ગયો તો જીવ હિંસાનું પાપ માથે આવે. એટલે મહાપુરુષોએ અને ખરેખર તીર્થંકર ભગવંતોએ આપણા ઉપર બહુ મોટી ઉપકાર કર્યો છે.
વિહાર ધર્મ હોવા છતાં પણ વિહારને ગૌણ કરીને સંયમની યાત્રાને મહત્વ આપીને ચાતુર્માસની વ્યવસ્થા કરી. નહીં તો ચાતુર્માસની આવશ્યકતા નહોતી, પણ ના, ચાતુર્માસ એટલે પાણીની સિઝન. પાણી વરસતું હોય, વરસતા પાણીની અંદર જીવોત્પત્તિ ઘણી થાય અને જીવોત્પત્તિના કારણે વિહાર કરે તો જીવ હિંસાનું પાપ પણ માથે આવે. એટલે ખાસ કરીને તીર્થંકર ભગવંત પણ પોતે પણ ચાતુર્માસમાં એક જગ્યાએ સ્થાયી રહી શકે, સ્થાયી રહે. એટલે તીર્થંકરોએ જે આચાર પાલન કર્યો એ જ આચાર પાલન આજે આજ દિવસ સુધી ચાલે છે, અખંડપણે ચાલે છે. ચાતુર્માસ એટલે ખરેખર તો જોવા જાવ તો અજ્ઞાન નિવારક પર્વ કહેવાય. અજ્ઞાન નિવારક પર્વ એટલે સાધુ સાધ્વી વિહાર ન કરતા એક સ્થાનમાં સ્થિર હોય. માંસાહારી છે એ તમને ચટકો ભરીને લોહી પીનારી છે. માખી જે છે શાકાહારી છે અને મચ્છર જે છે સૂર્યાસ્ત થાય એટલે મચ્છર બરોબર બહાર નીકળશે અને સૂર્યાસ્ત થશે એટલે મચ્છર માખીઓ બધી. બંને ચૌરેન્દ્રિયો હોવા છતાં પણ બંનેનો સ્વભાવ અલગ છે, એની વિચારધારા અલગ છે, એના હાવ ભાવ અલગ છે, એના બધું જ અલગ છે. પાંચે પાંચ આંગળીઓ હોવા છતાં પણ એમાં અલગ અલગ વિવિધતાઓ છે. આ સંસાર પણ વિવિધતાઓથી ભરેલો છે, વિચિત્રતાઓથી ભરેલો છે. આવા પ્રકારનો સંસાર બનાવે છે કોણ, બને છે કઈ રીતે બને છે ને કઈ રીતે કોણ, રહસ્યો આપણે ખોલવા છે. ધીરે ધીરે જેટલું આવડશે એટલું. પણ મારા ગુરુ મહારાજે લોગસ ઉપર 2000 પેજ લખ્યા છે. વિચાર કરી લો, એ વખતની જે મેદની હતી, જે આખો પૂરો મંડાલ ભરાઈ જતો હતો અને પંડાલ ભરાઈ જતો, મંડો ભરાઈ જતો હતો, અને એમાં જ્યારે વરસતા હતા ગુરુદેવ અને વરસતા જે ગૌતમ વિલાપ લીધો હતો 40 વર્ષ પછી પણ મને આજે આ સીન યાદ આવે છે, ચિત્ર યાદ આવે છે. શું એ ચિત્ર હતું વિચાર કરો. આજ દિવસ સુધી એવો ગૌતમ વિલાસ હજી સુધી સાંભળવા મળ્યો નથી. એટલે ખાસ મારે પણ તમને જ કહેવું છે, ગમે તે હોય ગમે તેવું હોય, જેટલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશો એટલું ઓછું છે. આ શાસનને માટે ઉપયોગી છે કે નહીં, આ શાસન માટે જરૂરી છે કે નહીં, આ ધર્મ પ્રાપ્ત કરાવવા માટે જરૂરી છે કે નહીં, આવી રીતે અમારી નિંદા ટીકા ટિપ્પણ કરીને તમે પાપના પોટલા બાંધતા નહીં. આ સામૂહિક પાપ છે. પરંતુ એક વાત નક્કી છે કે ભૂલ થવાની શક્યતાઓ છે અને ભૂલ થાય તો અમને આવીને કહેજો. કોઈ પણ હોય, ગમે ત્યાં હોય. અને ગુરુ મહારાજને પણ તમે કહેવું હોય તો કહી શકો છો, ના નથી. કારણ કે આજ તમને લાગે છે 40 વર્ષનો દીક્ષા પર્યાયને તમને લાગે છે પહેલી વખત જ જામનગરમાં આવ્યા છે. ના નથી, પરંતુ મારી જિંદગીનું આ પહેલું જ ચાતુર્માસ છે કે જેમાં ગુરુ ભગવંતની છત્રછાયા નથી. આજે ગુરુ મહારાજ વગર હું અહીંયા ચોમાસું કરવા આવ્યો છું. ગુરુ ભગવંત વગર ચોમાસું, આ પહેલું ચોમાસું કરવા આવ્યો છું. મહેરબાની કરીને મારી નિંદા ટીકા ટિપ્પણ ક્યાંય કરતા નહીં. મહેરબાની કરીને ક્યાંય ચોરે ચૌટે નિંદા કરીને પાપના પોટલા બાંધતા નહીં. જ્યાં તમને એમ લાગે ત્યાં આવીને તમે અમારા સંઘના મા બાપ બનીને અમને ટોકવાની જરૂર છે, ટોકજો, જરૂર ટોકજો, ના નથી. પરંતુ કોઈ ટીકા ટિપ્પણ કરતા નહીં. મારા માટે આ જિંદગીનું પહેલું ચોમાસું છે. મારા ચોમાસાની શરૂઆત થઈ છે એમ સમજો. આટલા મોટા સંઘને ઉપર અને આટલા મોટા સંઘની જવાબદારી લઈને આજ પહેલી વખત હું વારે પડ્યો છું અને પહેલી વખત ગુરુ મહારાજના આશીર્વાદ લઈને આવ્યો છું. અને ગુરુ મહારાજના આશીર્વાદથી હું આગળ વધીશ અને આગળ વધવા માટે તમને પણ સહાયક થઈશ. અને તમારા જ્ઞાનવર્ધકની અંદર તમને એમ લાગે કે વ્યાખ્યાનમાં પણ ભૂલ છે તો પણ મારો કાન પકડવાની તમને છૂટ છે, ના નથી. પણ એ પહેલાં
તમારે અભ્યાસ કરવો પડશે, અભ્યાસુ બનવું પડશે અને અભ્યાસ કરીને આગળ વધવું ખૂબ જરૂરી છે. કોઈ પણની નિંદા ટીકા ટિપ્પણ કરીને પાપના પોટલા બાંધશો નહીં તો અમે તો સજાઈ ગાઈએ જ છીએ. નિંદક મત મરજે, મારી નિંદા કરશે કોણ? બિન સાબુ બિન પાણી मारो मेल धोसे कौन? इस दौरान पूज्य गुरु भगवंत द्वारा परम उपकारी रत्न कुक्षी माता रमाबेन पर कल्याणकारी वासक्षेप किया गया. साथ ही अन्य भक्तों को भी अपने मंगल आशीर्वाद से कृतार्थ किया गया. इसी के साथ कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ने लगा और सभी भक्तों द्वारा पूज्य गुरु चरणों में शीश नवाकर शत शत नमन किया गया. कार्यक्रम समापन पर पूज्य गुरुदेव द्वारा भक्तों को मंगल पाठ प्रदान किया गया. इस तरह पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद के साथ ही भव्य कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो जाता है. कार्यक्रम समापन पर श्रेष्ठी मान्यवर द्वारा अपना मंगलमय वक्तव्य दिया गया. आज पाठशाला जैन संघ में भक्ति सूरी समुदाय के डॉक्टर अरुण विजय जी महाराज साहब के शिष्य रत्न पूज्य मुनिराज श्री हेमंत विजय जी महाराज साहब, यानी कि वो जामनगर के पनौते पुत्र 39 साल दीक्षा के बाद वो जामनगर पहली दफा पधार रहे हैं. उसके साथ में देवरक्षित मुनिराज श्री देवरक्षित महाराज साहब है. साथ में भक्ति सूरी समुदाय के प्रशांत शर्मा श्री जी महाराज साहब आदिठाणा 13 का भी जामनगर में आज प्रवेश हुआ. साध्वी जी भगवंत का भी मोटे उपाध्याय में प्रवेश हुआ. चातुर्मास प्रवेश यानी कि 4 महीने में साधु साध्वी भगवंत को फिक्स जगह रहना है, एक ही जगह रह के लोगों को उपदेश देना है, लोगों को धर्म पमाना है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तप तप आराधना कराना है और दान धर्म के विषय लोगों को माहिती देना है. और ये 4 महीना लोगों को धर्ममय बना के लोगों में परिवर्तन करना है, लोगों को परिवर्तन करके धर्ममय बनाने का है. तो ये चातुर्मास प्रवचन बोलता है वो 4 महीना है. तो उसमें साधु साध्वी भगवत एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, 4 महीना के बाद वो जा सकते. 4 महीना फिक्स जगह रहते हैं, इसको चातुर्मास कहते हैं. और इस तरह चातुर्मास का आज प्रवेश हो गया है. फिर हाजिर होंगे इसी तरह की एक और विशेष प्रस्तुति के साथ. तब तक के लिए दीजिए आज्ञा. जय जिनेंद्र.